बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरफराज दोस्तों की खिदमत च हाज़र जी। मैं इस वेले मानावाला ज़िला शेखूपुरा दे विच अवान ट्रेडर्स ते मौजूद हाँ। मेरे नाल ने जनाब उस्मान अहमद अवान साहब। उस्मान साहब पहले तो है एग्रेरियन जरी यूनिवर्सिटी दे पढ़े हुए, उहदे तो बाद वसी तजर्बा रखते आ खाद बीज और पेस्टिसाइड विडीसाइड इस फील्ड च, और नाल डेयरी फार्मर भी ने और जिमीदार भी ने, जिमीदारा भी ठीक ठाक करते हैं। यानी हर काम इन्हां दे कोल हैगा। तो मैं क्या इन्हां दे तजर्बे तो फ़ायदा चुकते हुए को कणक के बारे पुछ लिए। उस्मान साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मलक साहब सानू ना मुख्तसर जिहा जिहड़ी कणक आ ना ਉਹਦੇ बारे दसो, ਉਹਦੀ देखभाल ज़्यादा बीज पैदावार लैण लई की करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गंदम काश्त तो ला के एंड तक की मैं तेन गल दस लगा कि गंदम जो काश्त करनी है DAP का इस्तेमाल जरूर करना है। DAP जरूर करनी, DAP जरूर पानी। तो जे नहीं DAP ना लभे नाइट्रोफास नहीं पाई जा? नाइट्रोफास भी पा सकते जो भी फास्फोरस है। अच्छा जी, ठीक है। यूरिया थले नहीं पाना, थले यूरिया नहीं पाना। अच्छा जी, जो मर्जी यूरिया जिन्नी मर्जी जी ठीक है जी। ठीक है। तो इनू पानी भी बड़े अच्छे तरीके जोड़ा भर के पानी, लोग पानी की वजह तो झाड़ घटता। अच्छा जी, ठीक है। जोड़ा असी 3-3 घंटे 4-4 घंटे असी कोरा भरन से ला देने, पानी पूरा जहा लाना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। तो यदी खुराक का इंतजाम पूरा ख्याल रखना चाहिए जी। पहले पानी में यूरिया पानी चाहिए, पहले पानी यूरिया पाइए, यूरिया पानी चाहिए। अच्छा। कोई पैलियां में माड़ियां ने कौड़ियां ने पानी नहीं पींदियां, ठीक है, तो वह पीला पै जाता, वो सल्फर का इस्तेमाल कर लो, जिंक का इस्तेमाल कर लो। हाँ जी, ठीक है। वो कदों करना सल्फर और जिंक? पहले पानी पाना चाहिए। ये दोनों चीज़ां कट्ठियां पै जानियां? हाँ जी, यूरिया दे नाल पै जानियां? नाल मिक्स करके पाओ। अच्छा जी, ठीक है। मुड़ के जो तुम दूसरा पानी लाना है, ठीक है, को अद्धी बोरी यूरिया की या एक बोरी यूरिया की अद्धी बोरी गुआरा की, ये जरूर इस्तेमाल करो। अच्छा जी। ठीक है। तीसरे पानी के फिर गोब ते आ जाएगी, पोटाश का इस्तेमाल करो तीजे पानी च? तीसरे पानी। अच्छा, थले पाने की लोड़ नहीं? ਜਿਹੜੇ लोग थले पा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, वो फिर 50 किलो तो घट नहीं पानी चाहिए। ठीक है। FFC की 50 किलो पोटाश ते एक बोरी DAP। आप तुसी छोटी रखी आ ते दसन दूसरिਆਂ ਦਾ फायदा ਕਰਨ ਡਏ ਆ? देखो ना जी, इत्थे साडा कस्टमर जिमीदार इन्ने पैसे नहीं भरदा। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਰੀਆ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ जी, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਬ ਗੂਬ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 12.5 ਕਿਲੋ। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 40 ਏਕੜ ਦੇ ਥੱਲੇ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ठीक है जी। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ 15 ਕਿਲੋ 12.5 ਕਿਲੋ फास्फोरस तीसरे पानी पानी पैनी है। अच्छा जी, मेरी इस टाइम कायनात मूंजी मैं कोई 10 दिन पहले वही 75 मन फी एकड़ निकली। माशाअल्लाह। 40 किले मूंजी सी कायनात, सारी 75 मन निकली है। तो 4500 रुपये मैं मन बेची है। चलो जी, वो तो तुसी मूंजी बीजी बेची है ना, कणक भी बीज ਲਈ है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ 55 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪੌਣਾ ਕਿਆਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, फास्फोरस खाद थले इस्तेमाल करो, पोटाश का इस्तेमाल करो। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਪਾਤੀ DAP, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਤੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਤੀ, सल्फर पा ਸਲਫਰ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੋਬ ਦੀ ਹਾਲੇ ਨਾਲੀ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਠੀਕ। ਬਜ਼ਰੀਆ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਐਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਐਗਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਹਾਈ ਫਾਸ ਫੀ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ 55 ਮਣ 60 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਫੌਰਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਫੌਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਕੀਲਾ ਪੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਦ ਐਗਰੋ ਦੀ ਟਰਾਈ ਅਲਟਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਈਵੋ ਦੀ ਟਰਾਈ ਅਲਟਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ GG ਜਿੰਗ, ਇਹ RB ਅਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ GG ਜਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 6 ਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ। 120 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 120 ਫਿਰ ਬਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 6 ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 6 ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਕੀਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲਟਰ ਸੁਪਰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਟਰੈਪ ਤੇ ਕੋਂਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੀਤੀ ਬਾਇਰ ਦੀ ਨਟੀਵੋ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਡਏ? ਇਹ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਔਰ ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ। ਫੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਨਸਰੁੱਦੀਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਥੱਪੜ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਨਾ ਤੋੜ ਦਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋੜੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀਤੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਾਸੀਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੇ ਮੌਸਮ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਜੀ। ਠੀਕ ਰਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਰੂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਰੂਜ, ਦਿਲਕਸ਼, ਸੁਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਪੱਖਰ ਫਖਰੇ ਪੱਖਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਤਲਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਢੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਥੱਲੇ ਡੀਏਪੀ ਵੀ ਪਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾਓ, ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਪਾਓ, ਸਲਫਰ ਵੀ ਪਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ, ਰਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੁੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਇਸ ਦਫਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤ।